嗨，大家好，我是曼曼。我今天穿了全身黑，大家有猜到我去哪里吗？他今天是在228的和平公园。我现在要画我的那个举的牌子，我用的是一盒糖的盖子，因为上礼拜一儿堂送了一盒凤梨酥，超好吃。我们现在来废物利用一下，就是用他们的凤梨酥的盖子来画画。我现在已经画好它的轮廓了。那看到这个就知道我要表达的不只是种族歧视。某猪的手。那我们继续画。是我全部想要表达的 Their lives matter。这些上面有的族群，并不代表说全世界就只有这些族群是被歧视、被压迫的。这只是我在台湾然后观察到的现象。那当然，全世界各地一定有更多遭受不公平待遇的族群或者是种族，我们都需要适时的为他们发声，因为并没有任何一个族群他们是应该遭受不公平的对待的。那我们出发。228公园。去年是回归之年，一些美国黑人回到401年前，他们的祖先被抓走的地方。当时第一批非洲奴隶来到了美国，这是他们世代受到压迫的起点。结束了200-300年被奴役的日子后，他们并没有得到真正的自由，他们要到屋外茅坑上厕所，搭公车必须坐特定的区域，不能跟白人在特定餐厅用餐。1963年，马丁·路德·金恩发表了“我有一个梦想”的演说。在这之后，美国黑人为争取平权，发起多起非暴力示威运动。5年后，马丁·路德·金恩在领导工人罢工后遭人刺杀。长期以来的和平抗议都无法改变现况，甚至受到更严重的压迫。那天，我们在广场为弗洛伊德默哀8分34秒。这是他从遇害到窒息死亡的时间。我感受到这段时间的漫长与煎熬，却没有人真实体会过弗洛伊德与黑人族群的痛。他们的怒火被点燃，部分人民选择用暴力的方式表达自己的不满。面对人民的愤怒，川普的 Twitter 却对示威者贴反法西斯主义、左派人士的标签。过去，在警方逮捕过程中死去的人数，黑人是白人的2.5倍。在因新冠肺炎而死亡的患者中，黑人的死亡率是白人的2.4倍。部分黑人在美国是活得多么辛苦，因为经济贫困而没办法获得良好的医疗资源。如果那个地方是一个比较平稳的地方，可能就是不会有太暴力。然后看每个地方的政治的气氛。但他之前就 Oakland 就是一个非常的加州，就是一个非常多聚集很多黑人，应该都是很严重。比较会有。 The problem is like on every level of the society in America. So in the daily life, black people in America, it's economic, it's rent prices, it's where you can live, it's what kind of job you can get, it's racial profiling from police, it's profiling from employers, not having resources allocated into their communities, not having access to the same quality of life as other races in America, well, as white people, I should say, in America. Not necessarily just other races, but white people in particular. Because of the history has been so bad, you know, and of course, the civil rights movement is, you know, not that long ago. So
after the civil rights movement, things have definitely gotten better in some respects, but on the other hand, daily life hasn't changed. As you can see, there's problems still continue. Yes. When I was a kid, my mother was a teacher in inner city school, so all of her students were black. And so I would spend time with my mom at the school. And so I was around black kids when I was growing up from really young. So I didn't really notice it when I was a kid because that was the kids that lived in my neighborhood. Like I had a lot of black friends, new black families. 在美国有很多其他的部分. So I think people have this experience. Yeah, sure. Some people don't have the interaction with other races and other culture. 我不觉得全部的白人是故意要 be racist。我有很多白人朋友，我有很多黑人朋友。It's not on purpose, it's taught。是教育，是社会，是学校，是有 power 的人教我们这样子。然后我们从出生到长大，我们就是 racist。It's not on purpose。可是其实就是黑人真的会被欺负，或者你可能看到他，你晚上走在路上，你会被教说要把包包拿紧一点，这些都是种族歧视的一部分，然后这样子是不好的行为。所以大家都是从小慢慢被这个文化塑形。对啊，被洗脑这件事情已经是国际的问题，不是只是光是美国的问题。今天的 focus is Black Lives because 他们真的被危险到。But yeah, of course， 在台湾 ，like even 在一般的文化，我们都可能会不小心开玩笑说因为他很黑啊，我说你好白，好好哦。like 这种小事情都是 like 一种我们不小心的在支持种族歧视的问题，或是just I think it's just prejudice and judging people 就是不好。Yeah. Like it doesn't matter, you know. 许多台湾人看待东南亚移工或是原住民，和白人对黑人的歧视有幽微的相似，两者的共同点是经济优势者对贫困线以下族群的贬低。种族歧视与社经地位形成一个恶性循环，不是单纯的因果关系。法农曾说，在殖民体制下，你富有，因为你是白人；你白，是因为你富有。This is my play card. Can I just guess? Maybe this will be really bad. So this is like starting here. This is animal, right? Yeah, I'm vegan. This is animal. This Yes. is LGBTQ. Yes. This is kind of like Asian. Asian. Yeah, Southeast Asian. Foreign worker in Taiwan. Foreign worker in Taiwan. Yes. Black. Black. And this is like Renzuming? Or, Yeah, okay, Renzuming. Renzuming. Yeah. How long have you been in Taiwan? 2年半 Any discrimination of it? Taiwan Yes. for different groups. Certainly, yeah. Yes, I have seen discrimination. Yeah, often 有很多人不会注意到，像一个相当和平的一块土地，台湾，你们的系统里面也会有一些偏见，然后都像所谓的外劳，整个制度其实不是很善良对他们，然后所以会有一些地方他们聚集。他们聚集是因为他们在那边是舒服，有类似的处境的人，对，基本上台湾人会感觉到他们的善良。不过每一个系统里面都会有一些欺负不同的人，要意识就是我们这里也会有这个东西，那有没有什么东西可以让那个比较平等一点，对于所有的我在你能控制的范围的人生比较好。这个都要从整个文化、社会、政府非常难的问题。它是一个很难的问题，它要从人民开始了，因为政府在民主国家，他们不会动，如果人民没有对这个有兴趣。就算哪一个国家或是哪一个颜色，你给他们平等，如果你没有去处理那个阶级或是那个平等的问题，就是会换另外一种人被欺负。要分享，不要有一个人超级有钱，过得很爽，每天按摩，每天坐在他的那个新北，而且他们的钱都是来自于全部的人，还有那些贫困人。所以不要嫉妒，不要羡慕有钱人，
要让所有的人谦虚一点。因为是我们造就了这个文化，所以每个人心态都很重要。对啊，就算是你是一个天龙国的台北人，你也可以下去云林的一个，不好意思，这样子我有点欺负云林，他没有那么多钱的一个乡下的地方。你看他们的处境，他们的机会比较少。对。你去认识做一些比较困难的工作，就会更同情所有的人。你就会认真的做你该做的事情，没有去处理那个平等的问题，就会像一大堆人就会开始想要投韩国瑜，他们不爽，因为他们过得不好之类的。对，要好好的照顾所有的人。问题才会被解决。All right, I know it's been heavy. I know it has. But as my cousin Patrick said, that's daily life. 因为优越感导致下意识的歧视，是现代唯歧视的主因。对于东南亚移工及原住民，我们需要去理解与反省自己与国家对待他们的方式是多么不友善。天生的特权不是罪，但我们必须承认我们享有的结构性优势，而非怪罪那些生而遭受不平等的族群是咎由自取。我画了彩虹的图腾，因为多元交织性歧视问题是美国非常严重也渐渐苏醒的议题。当黑人女生被女权运动抛下，又或者是黑人酷儿被黑人平权运动忽略，我不可能会支持这样虚假的平权运动。当然亚洲人也会被歧视，可是我从来没有因为被歧视觉得我的人生命有危险到。可是黑人他们走在路上会被危险到，他们会害怕，会担心，那种感觉真的很差。就我没有经历过，可是想到就觉得很难过。在美国的华人 ，like 我们会被包装成 the model minority， 然后就是白人喜欢的颜色的人 ，people of color， 然后他们包装我们成 model minority， 可是这样子也是我们在支持种族歧视，因为很明显就是皮肤越黑越被对待的也不好，可是我们可能睁一只眼闭一只眼。虽然亚裔美国人被视为模范少数族群，这个角色甚至被拿来当作压迫黑人的工具，且其他人种对于亚裔人种的恶意戏谑确实存在。但是当黑人被歧视时，涉及到的是一连串黑人受到压迫的历史，并没有说黄种人受到的歧视不重要，但黑人遭受到的歧视问题是紧急的，攸关性命的。是我今天的牌子，除了 Black 就是今天的主题之外，最后一个是动物，因为我本身是一个 vegan， 对不对？High five me too。OK。天啊，好惊喜哦！对啊 ，Yeah， 我也是 ，I'm a vegan too， 已经超过1年多了 ，Like I'm learning every day。Me too。2 years。Yeah, nice. Yeah， 所以Yeah, I mean, yeah， 种族歧视 is everywhere, or just like 不尊重生命 is everywhere. 当然 of course. Is that a pig? It's a pig. Yeah, I am vegan. But I did make a song about pig. Really? Why don't you sing it? You唱歌。I need a guitar. Yeah, I can send you. Really? I can send you the video. Yeah. Okay. 农场动物也是结构性剥削的被害者。我是 vegan， 我支持人类动物与非人动物的解放运动。虽然 veganism 不被大多数的地球人同理，当我们把满满能量注入这个宇宙，相信有一天它会回归回来的。是那天在广场遇到的 vegan 女孩 Shannon 告诉我的。